Bonsoir, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec vous, le professeur Anas. Je suis professeur de français, spécialisé en préparation d'examens bien sûr régional, bien normalisé, bien pour les bacs libres et bien sûr la communication. Donc ce soir, comment apprendre d'une manière très simplifiée et en un minimum de temps. Un cours qui est considéré bien sûr parmi les plus difficiles. Donc ce soir, on va apprendre ensemble et on va tenter de maîtriser les figures de style, ou bien les tournures de la rhétorique. On dit la rhétorique ou bien les figures de style. Alors avant que je commence mon cours, bien sûr avec vous, s'il vous plaît, vous pouvez partager bien sûr la vidéo, cette live, et bien sûr taguer vos amis pour plus d'élèves qui vont bénéficier de ce travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les figures de style? حنا غنحاولوا نفهموا بطريقة مبسطة بزاف في أقل وقت شنو هما هاد لي فيغور دو ستيل. لو travail ديالنا بطبيعة الحال دائما بمنهجية, toujours la méthodologie. On va commencer par comprendre qu'est-ce que ça veut dire les figures de style, connaître les figures de style, et puis غنديروا des exercices d'entraînement. Bonsoir Saïd, مرحبا بك, غبرتي لينا تقريبا شي 3 ولا 4 jours. Bien. كما قلت لكم, le travail d'Ienna va commencer par comprendre les figures de style, à quoi sert les figures de style, bien sûr connaître chaque figure de style, et après des exercices d'entraînement, تمارين ديال التمكن باش نعرف كيفاش نبقاش في حفظ الدرس ولكن كيفية تطبيق هذا الدرس هذا. Alors s'il vous plaît, je demanderai à mes amis, les élèves, à mes chers amis, à mes élèves, de partager cette vidéo avec vos amis. Généralement, je n'efface pas les lives pour que vous puissiez revoir et revisualiser cette live. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les figures de style? Une figure de style est un procédé. C'est un procédé qui consiste à s'écarter de l'usage ordinaire de la langue, donc s'écarter de l'usage ordinaire de la langue pour rendre... Salut Ilham, s'il vous plaît, Saïd, Ilham et les autres, partagez ce live. Le chef, l'empereur. Donc, live en plein public. Donc, s'écarter de l'usage ordinaire de la langue pour rendre ce qu'on dit et ce qu'on écrit plus expressif, d'accord, plus convaincant et plus évocateur. Donc, هتقولي كيفاش, d'accord Sidi, d'accord. شنو معنى par exemple, غنقول لك pour هذا exemple très simplifié bien sûr, هذا المثال بسيط بزاف. شي واحد تيدخل عندنا, انا كون en tant que professeur تيدخل عندي معطل بنص ساعه وديما تيديرها, c'est une habitude chez lui. غنقول ليه bonsoir monsieur, toujours à l'heure. نقول ليه bonsoir Sidi, تبارك الله تجي ديما في الوقت. Donc, est-ce que c'est un usage ordinaire? Est-ce que c'est un usage? مرحبا بأسماء, موهيب, ياسر. Partagez le live et taguez vos amis s'il vous plaît. Invitez vos amis. D'accord? أنا غنحاول نتقل شي شوية على ما يتجمع le maximum. Au moins une centaine ou la 300 باش يكون le travail vraiment مستافدين. ومرحبا بتلاميذي في المغرب كامل, سواء في طنجة, سواء في غابة, مراكش, Agadir, toutes les régions. D'accord? Donc, مرحبا بكم كاملين والله ينجحكم كاملين. Donc, يعني واحد الكلام اللي تيكون تيتنافى مع السياق ديالو, فاش نستخدم بعض العبارات اللي تخرج تكون السياق ديالها ولكن الهدف. Donc l'objectif, quel est l'objectif des figures de style? C'est rendre ce qu'on dit et ce qu'on écrit plus expressif, plus beau, plus attirant, plus charmant, plus spécial. يعني تنخليو الكلام ديالنا او الكتابة ديالنا اكثر جاذبية, اكثر جمالية,
plus esthétique que les paroles ordinaires. دابا تنديرو l'analyse littéraire. Donc ما تنهضروش بطريقة عادية. Donc pour أي واحد يقدر يكتب قصة. N'importe qui peut écrire une histoire عادي. ولكن ماشي n'importe qui peut être Balzac ou bien Marcel Proust ou bien si vous voulez Victor Hugo ou bien Lamartine ou bien tous les écrivains de la littérature française. تبارك الله على سعد, مرحبا بك سعد. إلا تبعتي معايا وجاوبتي مزيان راك عارف الكادو. جمع راسك سعد. Yal. Donc, l'objectif, c'est rendre nos paroles très bien, Myriam. Très bien, Myriam. Vous taguez vos amis. Donc, rendre l'objectif, l'objectif, l'utilité, l'istifada ou le faïda, les figures de style, c'est rendre le style plus expressif, plus convaincant, et bien sûr, مرحبا بسي سعدون. تبارك الله على الشاف. الشطرة اليوم تدخلتي معانا. Et le rendre plus beau. Très bien. Prof بالقلوبة. Le meilleur élève اللي عندي في الدروة. تا سيدي. و سي فغي. ما حدك معقول وراجل تستخدم من نيتك. Toujours le meilleur. يلا. طاقي les amis ديالك سعدون. Alors, les figures de style peuvent نشوفوا هاد لافير كيفاش. يلا. Ajouter. يلا. احنا انفيتك pour واحد اطلع اللايف طلع. Les figures de style peuvent agir sur Allahu Akbar, sur le sens des mots, la construction des phrases ou bien sur la sonorité. هادو des détails قاصحين شي شويه. Donc l'objectif شنو هما هاد les figures de style? Ce sont des techniques, ce sont des moyens pour rendre notre écriture plus belle, plus attirante, plus convaincante, أكثر إقناع. D'accord? تبارك الله إلهام القلوبة. الله يرضي عليك. طاقي لي زامي ديالك مزيان. دابا غنشوفو شنو هما الأنواع. شنو هما لي تيب دو فيغور دو ستيل. جينيرالمون واحد الكاتر figures de style, خاصنا ضروري نكونوا عارفين. Premièrement, il y a les figures par analogie. عقل معايا هذه البارتي ديال التعريف مهمه. الله يحفظك ليا بروف. حتى الله يحفظك ليا الرجوله. ايمان طاقي لي زامي ديالك انتي. شوف ولدي هي تقريبا 4 ولا 5 تيب ديال لي فيغور دو ستيل. 4 الانواع 4 المجزوءات كبار. كل مجزوءه فيها شي وحيدات ديال لي فيغور دو ستيل باش تفهم المعنى وتعرف تطبق. La première partie, les figures par analogie. La deuxième partie, les figures de substitution. Substitution. نخدم plus avec le tableau تكون حسن. Les figures كنقرب ان شاء الله غنبداو بالطابلو ونديرو التطبيقات بالطابلو. Les figures de substitution. La troisième partie, les figures d'insistance ou de l'atténuation. باش la dernière, هما les figures d'opposition. أستاذ زربتي علينا شوية. حنا معك. شنو هما؟ ميرسي مسيو خالد. ميرسي سميحة. سميحة طاقي لي زامي ديالك وتكيسي علينا شوية في السطوريات. الله يرضي عليك راه تنشوف كلشي مسخط الوالدين. يلا نبداو من الآخر. شنو هما لي تيب الأنواع ديال لي فيغور دو ستيل؟ كاين واحد 4 ولا 5 خصنا نشدوهم باش ندخلو في الأجزاء ديالهم. مزيان؟ داكور أستاذ. عندنا les figures d'opposition. Et on a les figures d'insistance. Je بغيت تأكد على شي حاجة. Ou bien d'atténuation باش تكون شي حاجة قوية تحاول تنقص من القوة ديالتها. Et on a les figures ديال تستبدل هذه بهذه. De substitution. الرابعة. شوف درنا opposition. Figure d'opposition, figure d'insistance, figure d'atténuation, atténuer. مثلا عندي هاد القهوة كحلة، مثلا هذه قهوة كحلة قاصحة. نتوما عارفين تقراو عندي تعجبني القهوة القاصحة كافي إيطاليان. بغيت ناتينييها اش غندير؟ غنزيد عليها الماء.
باش تولي ما قاصحاش بزاف، غنخففها شي شويه. داكوغ، هادي هي لاتينياسيون. مزيان. وعندنا لي فيغور دو سبستيتيوسيون. شنو هي فيغور دو سبستيتيوسيون؟ في بلاصه ما نشرب substituer bleu de thé. Par exemple, si vous voulez. D'accord? Et on a les figures d'analogie. Je vais dire comme les figures d'analogie, les figures de substitution, les figures d'insistance, les figures d'atténuation, les figures d'opposition. Quelle est l'atténuation مع d'insistance؟ كاين اللي تيجمعهم ليا هما 5 figure d'analogie, figure de substitution, substituer تتبدل هذه بهذه، تتعوض هذه بهذه. les figures d'atténuation تتخفف. les figures d'insistance تبغي تورك على واحد المعنى تتاكد عليه. et les figures d'opposition. واخا سيدي ندخلوا للمعقول. نشوف غنديروا واحد الشرح en français et en arabe باش كلشي يفهم. Donc pour les figures, il existe différentes catégories de figures de style. Bien sûr, les figures les figures d'analogie. Tout d'abord, celles اللي كاع المغاربه تيعرفوها. Parmi les figures de style اللي عندنا la comparaison. La comparaison. نعطيو la définition, les exemples. انا غادي معاك بحال عمرك سمعتي بلي فيغور دو ستيل، تتعامل معاك انك عمرك ما سمعتيهم. غنمشي معاك ايطاب باغ ايطاب منهجيه. الارض الى وليداتي تنحاول نبسط قدر الامكان، ولا عندك شي سؤال ما فهمتيش شي حاجه كتبها. داكوغ. elle établit un rapport، واحد العلاقه de ressemblance entre deux éléments. درنا واحد العلاقه، واحد لو رابور de ressemblance. داكوغ. حسب كاينش هادشي، راه كاين بزاف حوايج في الناس اللي قراو عندي راه عارفين لا كومباريزون. لي فيغور باغ انالوجي، لي فيغور دو سبستيتيسيون، لي فيغور d'atténuation, les figures d'opposition, les figures d'un. Très bien مريم، très bien, excellent مريم. ال تبع معنا. محمد لي مرحبا. لي داكوغ. طاقي لي زامي ديالكم، طاقيو لي زامي ديالكم كاملين. Alors, entre deux éléments, le comparer et le comparant, à l'aide d'un outil de comparaison. مزيان. وليداتي التعريف هذا ناقص. La comparaison فيها 4. لا باغي تضبط مابقاوش يضحكوا عليك. كاين 4 types de comparaison. La première اللي ذكرناها هنايا la comparaison de ressemblance. سبحان تيشبه لباه في عينيه، بحالك بحال باك في عينيك. Donc نقولوا c'est une comparaison de ressemblance. D'accord? Il y a la comparaison de supériorité, d'infériorité et d'égalité. فاش نلقى plus que, moins que, aussi que، هادو تا هما انواع ديال لا comparaison. لقيتي plus que، plus شي حاجه مثلا احمد est plus fort que مصطفى، هذه comparaison de supériorité. لقيتي مصطفى est moins riche que، comparaison d'infériorité، moins que. هذه قريناها في الثامنه فاش درنا لانتونسيتي. الناس اللي عاقلين على هذا لوكو، انا تنقري من البريمير كوليج ليسي، دونك ما تقولش لي ما قريتيش شي درس. كل درس غنقول لك فين تقرا، في اين دوره، والدرس رقم شحال. هادشي ولا ما تقول لي ما قريتيش. في الثامنه في الدوره الاولى، لا الدوره الثانيه، درتو لانتونسيتي بلوس كو، موان كو، اوسي كو، اي كوم. دونك قلنا في لا كومباريزون كاينه لا ريسومبلونس. لا ريسومبلونس تشابه، هذه تشبه لشي حاجه. جي اون فواتور كوم لو بير دو مصطفى. جي ما عرفتش لي واخا جات لي مصطفى بزاف. جي اون فواتور كوم لو بير دو مصطفى، يعني عندي واحد لا فواتور بحال، يعني هو عنده نفس الماركه، نفس الطوموبيل، نفس الموديل، نفس اللون. داكوغ. كوم جي يو 20 كوم خالد. شكون خالد؟ الله اعلم. داكوغ. دونك comparaison de ressemblance تشابه، comparaison d'infériorité،
comparaison de supériorité, comparaison d'égalité. J'ai aussi d'argent que Khalid. J'ai aussi d'argent que Khalid. عندي aussi. نفس القدر من المال que Khalid. Aussi que. Je suis aussi mince que Ali. مزيان. هذه لا كومباريزون. نعطو مثال أستاذ شرحتي لنا بزاف قلتي لنا لا كومباريزون هي المقارنة وهذه المقارنة تنبني على الشبه أو أكثر من أو أقل من أو تساوي. واخا سيدي هذه هي لا كومباريزون ماشي غير كوم. أستاذ جاتني جملة شوية قاصحة ما عرفتش كيفاش نجي ما ديك الجملة ما فهمتهاش باش نعرفها كومباريزون. جينيرالمون كاين واحد التكنيك فيها القوالب غالبا تتصدق هما لي مويان دو كومباريزون ادوات المقارنه. تلقى ادوات المقارنه غالبا تكون هذيك اللعبه انت ماشي في الدكتوراه يلاه في بروميير باك. الوغ عندنا كوم ainsi que plus que semblable pareil ressemble à on dirait que هادو كلهم ce sont des moyens de comparaison غتلقاهم ضروري في الجمله. اش قلنا لا كومباريزون مزيان. هنايا واحد الحاجه ما قلناهاش ولكن غادي نشرحها لكم على شكل مثال. شوف معايا cette pensée infernale هذا مثال من لو ديرنيي جور دان كونداني. من بعد غادي نجبد لكم امثله من لي فيغور دو ستيل من لا بوط ا ميرفي من لو ديرنيي جور ومن اونتيغون. غكون هاني وما تعصبش. cette pensée هذه الفكره cette pensée infernale infernale جايه من لونفير من جهنم. هذه الفكره الجهنميه comme هاد لا بونسي انفيرنال مالها كوم شنو هو ان سبيكتر. لو سبيكتر بحال شي شبح نقولوا شبح ان سبيكتر دو بلومب. دونك جي كومباري لو كومباري شكون هاد لا بونسي انفيرنال باش كوم أداة المقارنة كوم هي كوم أداة المقارنة une pensée infernale واحد الفكرة جهنمية كوم ان سبيكتر دو بلوم. دوك قارنت الكاس الأول بالكاس الثاني هل كومباري هل كومباري احفظ معايا كومباري غادي نعطيلك في جدول. ديما فكر معايا انك انت في الجهوي كيفاش غتجاوب ما بقاش في المعلومات نحفظهم. خاصني كيفاش نعرف نجاوب على الاسئله في الجهوي وهنا هو الذكاء. دونك كومباري كومبارون باش غادي نلاقيهم شنو تيربطهم لو مويان دو كومباريزون اداه المقارنه واخا سيدي. L'effet produit concrétise et explique une idée. الهدف منها c'est concrétiser expliquer une idée. D'accord. هذه la comparaison. S'il vous plaît الله يرضي على وليداتي باش نكمل هذا اللايف بارطاجيو في الفيسبوك ديالكم في الميسنجر طاقيو لي زامي ديالكم. داكور ما تكونوش مسمومين فاش تنوي الخير للناس وتبغي حتى هما يستافدوا تستافد حتى انت تيسهل لك الله. ما ديرش في القول لا نقرا بوحدي ندخل لهاد لاباج نقرا مع البروف في الدار مخبي انا وياه هادي. حيدوا منكم هاد قله النيه وكثره القوالب راه الله اللي تيحكم. دونك نوي الخير للناس باش الله يسهل عليك. الحمد لله شكرا الله يصنع كورونا. يلا دوزيام ساد فهمنا لا كومباريزون من بعد غنرجعو في التمارين. Donc, la comparaison, c'est le fait de comparer deux éléments. Le comparer, le comparant avec un moyen de comparaison. D'accord? Et l'objectif, c'est rapprocher deux éléments. Établir un rapport de ressemblance, de supériorité, d'égalité ou d'infériorité. Tout simplement. On a terminé et on a bien expliqué la comparaison. Deuxièmement, deuxième figure de style, la métaphore. La métaphore. Qu'est-ce que ça veut dire la métaphore, monsieur? métaphore. فركسة شوية السمية ولكن سهلة بزاف. شوفوا ولدي. La métaphore. الله يرضي على وليداتي.
C'est une comparaison sans outil de comparaison. شنو هي la métaphore? C'est une comparaison sans... C'est une comparaison sans outil de comparaison. Sans outil de comparaison. Les termes, ils sont pris au sens figuré. يعني بشكل غير نقولوا حنايا غير صورة تعبيرية. تعريف شنو هو؟ لا ميتافور هي مقارنة دون استخدام أداة المقارنة. هي مقارنة دون استخدام أداة المقارنة. La métaphore est une comparaison sans outil de comparaison. هذا التعريف أولدي من أجل الأمانة العلمية. من أجل الأمانة العلمية مقبول نوعا ما في حدود السيزيام والباك. تفوت الباك ودرتي سبيسياليتي غادي يقول لكم الأساتذة في الجامعة أن هذا التعريف خاطئ. بحال الماتس في الرابع في الخامس في السادس ابتدائي تيقول لك 1+4 مستحيل، تطلع للسابع تيقول لك ممكن ولكن بواحد النظرية أخرى. في حدود السيزيام الباك مقبول، باش ما تقولوش بروف أنس تيقول لنا شي تخربيق أو تضحكوا عليه فاش تكبروا. دونك في حدود السيزيام الباك مقبول ندوزوه ليكم. Donc la métaphore, c'est une comparaison sans outil de comparaison, c'est une expression dans un sens figuré. D'accord. أستاذ فهمناه. دونك بحال التعريف ديال لا كومباريزون اللي شرحتي لنا قبيله، غير ما كايناش أداة المقارنة. أييه الله يرضي على وليداتي. دونك عطيني مثال. ديما لي زيكزومبل تيبينوا. توجور لي زيكزومبل تيبينوا. كاينه ميثود ندير لكم بلي زيكزومبل عاد باش ندير لكم لا ديفينيسيون. هذه ميثود أخرى كاين قاصحة شي شوية وخاصها تركيز. Donc l'exemple. Il y aura déjà des gardes avec leur regard de bœuf. Il y aura غادي يكونوا des gardes حراس les gardes avec leur regard يعني الشوفات ديالهم ديال les bœufs. نقولوا البهايم، نقولوا هنا البقار ولا الثور ولا شي حاجه، نقولوا حنا البهايم، الشوفات ديال البهايم. واش البشر تيشوفوا الشوفات ديال البهايم؟ لا أستاذ. Donc هنا درنا avec le regard comme les regards des bœufs. D'accord. ولكن بلاص ما نقول regard des bœufs، بلاص ما نقول comme حيت أداة المقارنة وقلت regard des bœufs. مثلا غنقولوا واحد المثال تنقولوه بزاف. أحمد est fort. هذا مثال très classique كلشي تيستخدمو. أحمد est fort comme un lion. أحمد est fort comme un lion. هذه c'est une comparaison أستاذ ماشي ميتافور. ولدي أحمد est fort comme أداة المقارنة ولا تل بحال اليون. هذه comparaison. أجي نحولها لميتافور. أحمد est un lion. أحمد أسد. تنقولوا أحمد تبارك الله الدري سبع، هذاك الدري راه جن. ça veut dire quoi؟ ça veut dire que أنا شنو درت؟ حيدت أداة المقارنة دي كوم حيدتها. واش أحمد سبع؟ لا، أحمد ما عندوش الشعر وما عايش في الغابة وما تياكلش الحيوانات، غير ربما القوة ديالو pour la force ou bien le courage, bravoure, ce que vous voulez. قلت أن أحمد أسد. داكوغ تنستخدمو هذاك السبع هذاك الجن هذيك خيط نراها دايره بحال اللفعة. هذيك اللفعة واش اللفعة بصح تدير هكا وتقرص الناس وداكشي؟ لا. Mais c'est une comparaison sans outil de comparaison. عاود معايا. comparaison sans outil de comparaison. عاود معايا. c'est une comparaison sans outil de comparaison. هي مقارنة دون استخدام أداة المقارنة. donc c'est une métaphore. هاد الثانية ساليناه، راه باقي ما ساليناش، مازال غنرجعو في التمارين والتطبيقات باش هادشي يتكال. حنا ما تنشرحوش باش شويه تشاش، بعدنا ما نديرو بالتشاش هنايا. حنا خصنا نضبطو، ندخل الامتحان وانا ضابط شغلي، وباش ما ضبطتي مزيان، باش ما الخلعه تتقل، باش ما ستريسي تقل، باش ما تستخدم وانت مرتاح في الجهوي. غيكون شويه الضغط، هذيك الضغط والخلعه مساله طبيعيه، ولكن باش تكون بريباري وضابط شغلك ضارب لي 21 ولا 40 جهوي في كل اوفر، يا سلام. تدخل بواحد الثقه بالنفس وواحد التوكل على الله خطير. دونك نتبعو بطريقه مبسطه. خدمنا لا كومباريزون، خدمنا الميتافور، هادو غير الله في الفيغور دانالوجي. مزيان. ندوزو دابا لا بيرسونيفيكاسيون. ها البليه ديالتي الله يعفو عليا، قهوه زوينه.
داكور سيل فو بلاي. الناس اللي تيديروا لي صيفطوا لي لي ميساج صيفطوهم لي هنا باش نشوف. الله يرضي على وليداتي. اسماء بان غوغارد، سميحه اي 3 بيرسون غوغارد. مرحبا بكم كاملين. سيل فو بلاي ايمان تنتي طاقيو لي زامي ديالكم باش نعرفكم انكم باغي الخير للناس وباغيين حتى نتوما كلشي يستافد، لي جون انتريسي. ولكن بغيت التركيز ورقه وستيلو باش انك تكون مركز. حنا ماشي مجمعين دايرين اللايف ديال التفليه. تنزل لي نضحك شي شويه ماشي عيب، ولكن وقت الخدمه تركز، وقت النشاط ووقت الاستراحه ترتاح شي شويه ماشي عيب، حنا بشر. مزيان. ضربنا جوج في لي فيغور دانالوجي اللي هما لا كومباريزون اي لا ميتافور. الناس اللي ما متبعينش معنا غنسالي اللايف غنونجستري وتعاودوا من الاول. مبتسمه رغما عنهم. بزمنك الهام تبتسم. انت متبع معايا وما تبتسميش الله يهديك. اقراي مزيان طاكوس كادو على حسابي. يلا كاع تلاميذ تيغلاضوا. سا فاطمه زهره مرحبا فاطمه اونشونتي. استاذ المشكل الوحيد هو برودكسيون اكريت. غادي نخدمو ان شاء الله لا برودكسيون اكريت كما قلت لكم. راه الاشكال ماشي فقط في الكتابه ولا في المنهجيه. الاشكال الاول العقبه الاولى هي الفوكابولير. باش ندوزو الاخطاء الاملائيه. الفوكابولير اخطاء املائيه داكوغ. هادو هما العقبه الاساسيه اللي تهرسكم. باش ندوزو لي بلون. لي بلون ولدي في حصه في ساعه او ساعتين غنشرح لك كاع انواع لي بلون بالتطبيقات ديال ساهله لي بلون. ولكن اش غتكتب انت اصلا وها انت كتبتي اصلا. فين هما الاخطاء الاملائيه؟ علاش لو طرافاي في الواتساب الناس اللي مسجلين معايا سي طرافاي بلو كونسونطري. اللايف تيبقى لايف للاسف. اللايف تيبقى لايف، ولكن على الاقل تفهم شنو طاري، ما تبقاش دايخ. تلقى واحد تيوجهك، تلقى واحد تيعطيك المعلومات ملخصين. comparaison métaphore. Donc, اسمع بين قلنا la comparaison c'est le fait de rapprocher deux éléments avec un moyen de comparaison. شرحناها déjà. Et la métaphore c'est une comparaison, la même chose, mais sans outil de comparaison. ساليناها. دابا غندوزو la personnification. Merci Asma. Le meilleur prof حيدي مزيان. Alors, personnification. Qu'est-ce que ça veut dire la personnification? Elle représente une chose ou une idée sous les traits d'une autre personne. ما معنى ذلك؟ هاد الكاس تيغار اسمع مزيان. انا بالضحك وبالتفليط نشرحو كلشي باش ما تملش ليا. هاد الكاس ديال القهوه تيغار من هاد الكوبلي ديال القهوه حتى دابا بالزرق مفركس. هذا كاس عادي تيغار منه. السؤال استاذ حماقيتي واش الكاس تيغار؟ لا الكاس راه غير جماد. C'est un objet. Mais ce verre, d'accord, est jaloux. Ce verre est jaloux de ce verre. فهمتوني ولا لا؟ دونك هنا وليداتي فاطمه الزهراء انا غنجاوبك دابا. عطيت صفه اللي هي صفه انسانيه خاصه بالانسان اللي هي الغيره. لما عطيتها جماد او حيوان او فكره او شخص، ماشي شخص باردون، او احساس. واحد الحاجه شيء او حيوان عطيته واحد الصفه ماشي ديالو وصفه انسانيه ديال القصص الخرافيه او في القصص غير في القصص بصح تنقولوا ان الثعلب ماكر. ثعلب داكور. المكر لا روز. داكور لا روز. واش داك الحيوان اللي هو الثعلب فعلا ماكر؟ اسكو فريمون هو rusé? Est-ce que le renard vraiment est rusé? Non monsieur, le renard n'est pas rusé. C'est un animal, il travaille par instinct. دوك عطيتو الصفه. راكم قريتو في العلوم الطبيعيه ولا في النشاط العلمي ان كائن الحيواني اللي هو الثعلب كائن ماكر. عمرك قريتها في العلوم؟ قريتوها في الوثائقيات؟ غير ادبيا في القصص والمسرحيات والاشعار تلقى الثعلب كالثعلب الماكر وكذا وكذا.
دونك عندما أعطي صفة، اسمعني مزيان، عندما أعطي صفة لحيوان أو جماد أو فكرة أو إحساس، داكوغ، تنعطيه واحد الصفة إنسانية خاصة بالإنسان. Donc c'est une qualité spécifique à l'être humain que j'ai allouée, que j'ai donnée à un objet, à un animal, à une personne, à une idée ou bien un sentiment. تنسميوها بيرسونيفيكاسيون. بعض المرات نقولوا هاد الطابلو تيبكي، أو هاد الطابلو مقلق، أو هاد الطابلو حزين. شكون اللي تيكون حزين؟ سي ليتر هومان. دونك سو طابلو سي ان اوبجي، هو صديق ديالي هاد الطابلو، بيناتنا كنعتبرو صديق ديالي، بحال احمد الصفري مع لا بواط ميرفي. الناس اللي تيقراو عندي راه عارفين القصه ديال الطابلو ديالي. دونك سي اون ايدي، هي صفه خاصه بالانسان اعطيها لجماد او حيوان. جماد اوبجي، داكوغ. ستيلو، هاد الستيلو مقلق، هاد الستيلو طالع ليه الدم، هاد الستيلو حزين. والستيلو حزين؟ لا. الغابه مقلقه، واش الغابه مقلقه؟ لا. هاد الحيط حزين، يحس بالوحده. واش الحيط جدار يحس بالوحده؟ نو نو مسيو. داكوغ داكوغ، واخا سيدي. عطينا مثال الاستاذ باش نفهمو مزيان. الله يرحم لك، واش شرحتي لنا داك الشيء فهمنا. Alors, elle représente le jardin dormait encore. Le jardin dormait encore. هذه من المسرحيه ديال جون انوي من أنتيغون. هذا المثال ديال فيغور دو ستيل. تنعطيكم امثله من لي فيغور دو ستيل سي فو بلي. مرحبا.